예, 안녕하십니까. 이번 시간 뉴욕타임스에서 베트남하고 미국과의 관계에 대해서 좀 살펴볼 텐데요. Is the U.S. losing in Vietnam? Russia, North Korea and China are gaining. 이런 제목인데요. 미국이 베트남에서 지금 패배하고 있는 거냐요? 전쟁에서 패배하는 거죠. 땅을 빼앗기고 패배하고 있는 거냐? Russia, North Korea and China are gaining. 이 3개국은 승리하고 있는 거죠. 땅을 빼앗고 있는 겁니다. 베트남에서 미국의 입지가 좁아들고 이제 러시아, 노스코리아, 차이나 이 3개국의 위상이 더 강해지고 있다는 거죠. US allies worry. 미국의 동맹국들이 걱정합니다. American volatility and Russian outreach and arms sales. 미국의 volatility, 변덕성이요. 일관성의 결핍이죠. 미국의 변덕성하고 그다음에 러시아의 outreach, 러시아의 그런 노력입니다. outreach라는 것이 외교적 노력, 손을 한껏 뻗치려는 외교적 노력과 그다음에 무기 판매. 특별히 이것들이 driving Vietnam into a new phase, 베트남을 새로운 단계 안으로 밀어넣고 있다는 거죠. Russian-made howitzers and rocket launchers on parade. 러시아제 호위처가 미사일일 겁니다. 미사일하고 이쪽에 호위처하고 그다음에 rocket launchers, 그다음에 로켓 발사대요. 지금 퍼레이드 되고 있습니다. In September, 9월에 during the celebration of Vietnam's 80th National Day in Hanoi, the capital. 수도 하노이에서 있었던 80주년 그런 건국일을 건국일 축하 행사 중에 American officials believed nearly 2 years ago, 미국 관리들은요 거의 2년 전에 다음과 같이 믿었습니다. Vietnam was about to buy C-130 military transport planes from the United States. Be about to. 곧 뭐할 것이다 이거죠. 베트남이 곧 뭐할 것이다. 미제 C-130 military transport plane, 미국 군 수송기를 미제를 미국으로부터 이것을 구매할 것이라고, 금방 구매할 것이라고 믿었어요. 인터뷰에서 미국 관리들이 말했는데요. The sale would be a powerful blow to Russia. 이 판매가 러시아에게 강력한 타격이 될 거다요. Would be a powerful blow to Russia. 이걸 한번 물어보겠습니다. The sale이요. 세일에 대해서 한번 챗GPT에 한번 물어볼 텐데 이것을 이 문맥에서 세일이 맞는지를 물어보겠습니다. 그렇게 하면 뭐라고 답이 나오냐면요. Good question. The choice of the sale here is deliberate. 고의적으로 singular, 단수 sale을 쓰는데 고의적으로 and sales will actually change the meaning. sales를 쓰면요. 뜻이 달라진다 이건데 what the sale refers to. sale이 의미하는 바는 interviews they said the sale would be here the sale refers to one specific singular arms sale. 하나의 거래를 뜻하는 likely US or Western country sale of weapons or military equipment to Vietnam. 한 건의 거래요. It's a countable one-time event, not ongoing commercial activity. The sale, one specific transport deal. 그 다음에 얘는 다음과 같다 이건데 the definite article the는 왜 들어가느냐 그건 필요 없고 결론적으로 in short 결론적으로 is a use sale 세일을 써라, 단수를 써라, because it refers to a single concrete deal. 그런데 제가 이의를 제기해 보겠습니다. 어떻게 이의를 제기하냐면요.
여기 피드백이구나. 그래서 이 리스폰스 여기 1하고 2 중에 뭐가 마음에 드느냐를 골라봐라 이건데요. Excellent observation. 예, 보면요, you're right that in everyday English 일상 그 회화체에서는요, sale often evokes a discount event. bargain sale을 말합니다. But in formal, diplomatic or defense context, 근데 공식적인 외교적 또는 국방적 그런 환경에서는 sale has a different technical sense. 다른 뜻을 가진다. 다른 뜻. It means a transaction, 거래를 말한다. 이제 판매를 말한다. 그래서 자세히 좀 더 따져보면 everyday commercial 이쪽에서는 세일이 bargain 세일을 말하고요. There's a sale on shoes. 세일에 대한 bargain 세일이 있다. 이런 식으로요. everyday English 또는 commercial English에서는 그냥 formal or transactional English는 the use of the sale, 세일이라고 그런다. 근데 보통은 sales라고 그러는데 판매하면 무조건 sales 하는데 예, 그래서 하여튼 결론은 이렇게 내릴 수 있습니다. 일상회화에서 세일을 판매라고 생각하면 좀 쓰면 오해가 될 수 있어요. bargain sale이라고 보통 생각을 합니다. 일상회화에서는 예, 그래서 판매는 sales라고 하는 게 안전하고요. 그래서 여기 3번을 잠깐 보고 why not sales라고 왜 안 했느냐면 if you use sales it would imply a series of deals or continue 그렇지는 않은데 복수의 거래를 뜻한다. This is sales to Vietnam would be a powerful blow. Sounds like multiple future transactions. 그 여러 판매를 뜻하는 것. Is about a single plant. 하나의 거래니까 세일이라고 그런다. 오케이, 예, 그 정도로. 예, 하여튼 하나의 판매니까 the sale이다 이거죠. The sale would be a powerful blow to Russia. 인터뷰에서 미국 관리들은 어떻게 믿었냐면요. 어떻게 말했냐면 이 판매가요. C-130라는 미군 수송기를 베트남에 판매하는 것은 즉 베트남이 매입하는 것은 아주 강력한 타격이 될 거라. 러시아에 대한 강력한 타격이 될 것이라고 말했습니다. 러시아가 하노이's 메인 밀리터리 파트너입니다. 동격명사로 러시아는 하노이의 주된 그 군사 파트너인데 and a clear sign. 두 번째로는 그냥 첫 번째가 이거 powerful blow가 될 거다. 두 번째는 clear sign. 그리고 분명한 신호가 될 거다. The geopolitical swing states like Vietnam. 지정학적 스윙 스테이트요. 이렇게 붙을 수도 있고 미국 쪽에 붙을 수도 있고 러시아 쪽에 붙을 수도 있고 왔다 갔다리 스윙 스테이트 미국에서요. 주선거할 때 일명 아이오와라든가 그런 쪽 스윙 스테이트라고 그러죠. 아이오와 뭐 펜실베니아 이런 쪽 그래서 경합주라고 그러죠. 그래서 스윙 스테이트가 여기서는요. 그런 경합 국가입니다. 왔다 갔다 할 수 있는 국가 지정학적으로 like 베트남과 같은 나라들이 were tilting toward 어느 쪽으로 기울다요. 어느 쪽으로 기울고 있다라는 분명한 신호냐. 워싱턴 쪽으로 기울는 not Moscow, 베이징. 모스크바나 베이징이 아니고 Vietnam Defense Expo last December 작년 12월 베트남의 이 국방 그 박람회에서 the country's prime minister even climbed aboard a visiting C-130. 이 베트남의 총리가 심지어 올라가기도 했어요. 못 위로 부사로요. visiting C-130 하니까 지금 뭐 전시 중인 그러니까 미국제인데 잠깐 대여한 거죠. 잠깐 대여한 C-130 수송기 위에 올라가기도 했어요. Inspecting the cockpit, 그 조종석을 조사하면서 as U.S. commanders watched, 미국 사령관들이 주시하는 중에 들어지게 쳐다보는 중에 이 칵핏을 조종석을 조사하면서 A YouTube video seemed to capture a Vietnamese Deputy Defense Minister ING. 유튜브 비디오가요, 캡처, 포착한 것처럼 보였습니다. 비디오가 아무래도 누구를 보여주는 것처럼 보여요. 베트남의 Deputy Defense Minister, 그러니까 차관이 여러 명 있는가 봐요. 어거붙은 거 보니까. 베트남 그 차관, 국방 차관 중에 한 사람이 telling colleagues, 동료들한테 말하는 것을 포착한 듯 보였습니다. 비디오가요. 뭐라고 하느냐면 3 or maybe 13 planes, 세대 또는 13대의 그 비행기들이 had been ordered, 주문되었다. But then, 그러나 그 다음에 nothing happened. 아무 일도 발생하지 않았어요. Instead, 그 대신에 베트남이 stepped up purchases of Russian military equipment. stepped up, 증가시킨 거죠. 매입을요. 러시아의 군 장비의
매입을 증가시켰습니다. Routing around U.S. sanctions, routing around 하니까 route, 우회해버리는 거죠. 우회. 미국의 제재 조치를 우회하면서 meant to, 이 제재 조치는 뭐뭐 하도록 의도된 거다. 그죠? cut off business with Russia, 러시아와의 비즈니스를 단절시킬 그런 목적의 그런 의도를 가진 미국의 제재 조치를 보란듯이 우회하면서 우회하는 겁니다. For its invasion of Ukraine, 러시아의 우크라이나 침략에 대한 하나의 처벌의 의미로 러시아와의 비즈니스를 단절시킬 그런 의도를 가진 leaked documents and interviews with Vietnamese and Western officials all point 이거 유출된 문서와 그 다음에 베트남하고 서방 세계 그 관리들과 인터뷰 이 두 가지가 문서와 인터뷰들이 모두 다 무엇을 가리키고 있냐면 가리키다 reinvigorated relationship 재생된 아니면 조금 더 적극적으로 재활된 해야 됩니다. 활기를 되찾았다는 거예요. vigor가 열이 그거잖아요. 그러니까 invigoration 그 활성화시키다 그래서 재활성화된 관계를 가리키고 있는데 a return to distrusting America 어디로 돌아오는 거냐 하면 베트남이요. 미국을 믿지 않아요. 미국을 불신하는 것으로 돌아오고 그 다음에 그러면서 러시아에 의존하는 것으로요. return to 다음에 어디로 돌아오냐 하면 이 미국을 신뢰하지 않는 거 그 다음에 러시아를 의존하는 거. With a surge of high-level meetings, 무엇을 surge요? 급등입니다. 무엇이 급증했어요. 갑자기 많이 증가했는데 high-level meetings, 고위급 미팅들 and previously undisclosed purchases 그리고 전에 비공개되었던 매입과 파트너십, 동맹관계들이 이제 공개가 되면서 갑자기 이렇게 많이 공개된 것이 드러나는 거죠. The evidence reviewed by the New York Times includes 뉴욕 타임스에서 검토된 증거가 무엇을 포함하느냐면 records of Vietnam ordering. 베트남이 주문하는 기록이 있는데요. 뭘 주문하는? Dozens of complex air defense systems. 수십 개의 복잡한 방공 시스템을 주문하는 거예요. 주문하는 그 기록이 있고, 그다음에 두 번째로는 high-tech upgrades for submarine, 잠수함 업그레이드가 있고요. while seeking fleets of new aircraft. 이건 세 번째에 해당되죠. 뭐하면서 fleets of new aircraft, 새로운 항공기들의 이거 플리츠는 원래 함대입니다. 여러 개의 선박들. 그래서 이거 여러 대의 새로운 항공기들을 구입하고자 추구하는 거예요. 추구하는 거니까 그 매입을 추구한다 이 말이죠. Russia and Vietnam have also continued to expand military technical cooperation. 양국은 또한 계속했습니다. expand 확대하는 것을 이거 군사 그리고 기술 협조요. 군사 기술 협조를 through joint ventures. 이게 현지합작 법인을 통해서 현지합작 법인 결성을 통해서 at least one company in Hanoi, Vietnam's capital, 하노이에 있는 최소한 한 회사가 was added to U.S. and European sanctions. 미국과 유럽의 제조치의 그 제조치 리스트에 추가되었다는 겁니다. An export control list. 그리고 동시에 수출 통제 리스트에 2024년에 그리고 2025년에 suggesting 그것은 무엇을 암시하는 거냐면 the business was contributing 원래 베트남 기업이 was contributing 기여하고 있다는 겁니다. Russia's fight against Ukraine. 러시아의 우크라이나와의 싸움에 있어서 뭔가 기여를 하고 있다라는 그런 것을 암시하고 있는 겁니다. 그러니까 제조치 받았다는 거죠. Most of the transactions and collaboration with Russia, 러시아와의 대부분의 거래 또는 협조 대부분은 have avoided sanctions enforcement. 이 제조치 집행을 피해왔습니다. Partly with payment systems, 부분적으로는요, 이 지급 시스템을 가지고 hidden in other companies, 다른 회사에 숨겨진, 다른 회사 명목으로 해버리는 겁니다. 그러니까 다른 회사 안에 이
이 페이먼트 지급 시스템이 거기에 숨겨져 있어요. 그러다 보니까 발각이 안 되는 겁니다. And because the United States let a lot go. 그리고 let은 여기서 주어가 삼진 단수인데 let s 안 붙이면 과거입니다. 이거요. 그리고 미국이 허용했기 때문에 lot 많은 것이 그냥 go 그냥 진행되도록 많은 것이 그냥 진행되도록 그냥 못 본 채 하도록 해버렸다. 그죠? 못 본 채. Believing 믿으면서 it was Vietnam's partner of choice. 그것이 베트남의 partner of choice 선택한 베트남이 자신이 선택한 파트너다. 그죠? 즉 이시 뭐냐면 the USA입니다. 미국은 베트남이 자발적으로 선택한 파트너다. 여러 가지 분야에서 모든 분야에서 미국이 자뻑을 한 거죠. 자만한 겁니다. 베트남이 자발적으로 선택한 파트너다. 정치, 외교, 경제, 모든 기술, 모든 분야에서. But Moscow is getting bolder. 그러나 모스크바가 지금 현재 점점 더 대담해지고 있습니다. Many of the secret purchases began during the Biden administration. 이 비밀 매입의 상당 건수가 바이든 행정부 때 시작되었지만 they appear to be accelerating. 이 거래들이요, purchase, 이 매입들이 가속화하고 있는 것처럼 보입니다. 트럼프 대통령이 in power, 권력을 장악하고 있는 현 상황에서 accelerate, 오히려 가속화하는 듯이 보입니다. As a public displays of close relations, 뭐뭐처럼 양태접속사입니다. 뭐뭐처럼 양태접속사 뒤에는요, 이거 동사가 자동사면 동사 뒤에 주어가 이렇게 어순을 도치시킬 수 있어요. 양태절에서는 그래서 public displays of close relations가 주어입니다. 동사가 a고요. 그 긴밀한 관계의 이 공개적인 이런 노출, 공개적인 과시라고 하면 되겠죠. 그 긴밀한 이거 러시아와 베트남 양국 간의 긴밀한 관계의 공개적인 과시가 그러한 것처럼 그런 것이 accelerating, 가속화되고 있는 것처럼 R라는 것은 accelerating을 줄인 거죠. 가속화되고 있다는 겁니다. 이것도요. 러시아 스테이트 뉴스 에이전시 announced 러시아의 국영통신사가 지난달에 발표했습니다. A newly ratified protocol, ratify 비준된 새롭게 비준된 프로토콜의 프로토콜 절차 이런 건데요. 베트남과의 협정해도 됩니다. 새롭게 비준된 베트남과의 협정이 would let debt for military equipment be paid 허용할 것이다. 허용 밀리터리 장비를 위한 부채요. 그 군사 장비를 구입하기 위한 그 부채, 부채 차관이 be paid in Russian rubles. 러시아 루블로 미 달러가 아니고 미 달러는 이제 베트남이 많지 않으니까 그 대신 러시아 루블로 지불해도 좋다. 루블로 허용할 것이다 이겁니다. 할 것이라고 러시아의 국영통신사가 발표했습니다. 베트남이 군 장비 매입을 루블화로 러시아 루블화로 결제해도 좋다는 거죠. The law was signed by Russian President Putin. 이 법이 푸틴에 의해서 서명되었다는 거죠. Russian statement said. 러시아의 성명서가 그렇게 주장을 했어요. 베트남 오피스의 베트남 관리들은 말합니다. The country is simply being pragmatic. 베트남은요 그냥 실용적인 조치를 취하고 있다는 겁니다. is being pragmatic. 그요? 비동사가 진행이 됐어요. 하면 is being입니다. pragmatic은 실용적인이라는 상태 동사입니다. 이거 pragmatic 형용사죠. 그래서 하여튼 is being이 상태 동사예요. 상태 동사가 동사에는 상태 동사가 있고 동작 동사가 있습니다. 예를 들면요, 밥을 먹는 건 동작 동사고 동작이고 뭐뭐이다는 상태 동사입니다. 상태 동사가 진행이면 특별하게 해석하셔야 됩니다. 그러한 행동을 하고 있다는 겁니다. 그래서 베트남의 주장은 뭐냐면 베트남이 단지 지금 실용적인 행동을 하고 있다는 겁니다. 예를 들면요, you are foolish 하면 너는 어리석다 이거고 그런 상태라는 겁니다. 당신은 늘 그렇다는 거예요. 그런데 이게 진행이 돼버리면 you are being foolish 하면요, 네가 원래 똑똑한 사람인데 지금 현재만 어리석은 짓거리를 하고 있다는 거예요. You are being foolish. Russia has been supplying most of the weapons for decades. 러시아가요, 그들의 대인 베트남이겠죠. 베트남 무기의 대부분을 계속해서 공급해 오고 있는데 for decades, 수십 년 동안. 그리고입니다. And 그리고 베트남's diversification, 베트남의 다양화 절차는요, 시간이 걸린다는 거죠. 그러니까 수입 다변화,
수입 다변화는 시간이 걸린다는 겁니다. 그냥 미국 시장으로 전환하는 것, 특히 군사 장비는요, 하루아침에 바꿀 수 없죠. But after a pause, 그러나 중지가 있고 나서 중지가 있었죠. Prompted by Russia invading Ukraine in 2022. 2022년에 러시아가 우크라이나를 침공함으로 해서 촉발된 그 중지가 잠깐 있고 나서 and the drive toward other partners, 그리고 다른 파트너로의 드라이브가 있고 나서 그런 다른 파트너로 향한 노력이 있고 나서 which the Biden administration has encouraged, 그것을요, which의 선행사를 써라 그러면 주절 전체를 나타내야 됩니다. 이거요. 이 전체가 바이든 행정부가 계속해서 격려했었죠. 그렇게 하도록 격려했었는데 하여튼 그런 후에 베트남 is back in business with Moscow. 그런 후에 베트남이 다시 모스크바와 지금 비즈니스를 하고 있다는 겁니다. In ways, 어떤 방식으로 하고 있냐면 that could reshape security coalitions across Asia. 아시아 전체에 걸쳐서 안보 계산을 다시 그 형태를 다시 갖출 수도 있는 안보 변화를 완전히 그냥 오버홀, 전면 개편해 버릴 수 있는 그런 방식으로 모스크바와 다시 비즈니스를 다시 하고 있다는 겁니다. Much of the region now worries. 그래서 아시아 지역의 대부분 지역이 지금 걱정하고 있습니다. President Trump, who will be in South Korea this week for the APEC summit meetings, 대한민국에 올 텐데 이번 주에 APEC 정상회담을 위해서 is pushing Hanoi further away. 하노이를 더욱더 멀리 밀어내고 있다는 겁니다. 멀리. 그러므로서 make Asia more dangerous. 아시아를 더 위험스럽게 만들고 있다는 겁니다. by 수단이 뭐냐 하면 어떻게 해서 트럼프 대통령이 어떻게 아시아를 더 위험하게 만드냐 by alienating not just allies, alienating 고립시키는 거죠. 동맹국만이 아니라 but also newer partner, 새로운 그 파트너 국가들을 고립시킴으로 해서 아시아 지역을 더 위험하게 만들고 있다는 겁니다. A US Air Force C-130 transport plane displayed 지금 C-130 수송기가 지금 전시되어 있는데 during the Vietnam International Defense Expo 이 박람회 기간 중에 하노이 last December 작년 12월에 그다음에 the groundbreaking ceremony 착공식입니다. 착공식 for a new Trump Hotel and Golf Course development in Vietnam in May. 지난 5월 베트남에서 있었던 트럼프 호텔 겸 골프장 개발 프로젝트를 위한 그런 착공식이에요. The project land seizures have inferior. 이 프로젝트의 토지 그 seizures가 토지 뭐 압수 이런 건데 토지를 압수하는 거요. 토지 압수 뭐 몰수 이런 건데 그런데 뭐 사실은 그래서 민주주의 국가에서 미국이 트럼프의 프로젝트가 완전히 그냥 돈 안 내고 하지는 않겠죠. 하여튼 돈을 주고 강제로 매입을 했겠죠. 그것이 have infuriated local 현지 주민들을 infuriated 분노케 만들었다는 겁니다. fury 어간이 분노라는 말이 들어가 있죠. fury, infuriated 분노케 만들었다는 겁니다. 토지를 그냥 돈 주고 사기가 샀겠지만 그냥 강제로 압수하고 이러는 거예요. 압류하고 그런 거. 거기까지가 파트 1입니다.